वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਸੁਤੰਤਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ चिराग किताब ਦਾ 7ਵਾਂ भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 117। द्वारका तो सुल्तानपुर। रणकच्छ। द्वारका तो 10 को रामड़े पिंड विच लोकां नूं शरीर ते दाग लगाउंदा देख उपदेश कीता कि शरीर नूं अजिहे कष्ट देने ठीक नहीं। ठेकेदार 4 पैसे लैके शंख चक्कर गदा पदमा दे चिन्ह धातू दे बने हुए अग विच लाल करके जिवें पशु नूं दागीदा है शरीर ते दाग दिंदे हन। अगियानी अपने शरीर ते दाग लगवा लैंदा है, बैरागी तां दगाए बिना चौंके ते भी नहीं चढ़दे। कई कई महीने शरीर विच कष्ट रहिंदा है। गुरु नानक देव जी ने वाहिगुरु दे नाम दी जाप हिरदे ते लगाउण लई कहा। उधरों बेट द्वारका जिथे कृष्ण जी जरासिंध नाल लड़दे हुए आ लुके सन पुजे, उत्थे शेख तलाई किनारे जिथे पिछों गुर संगत बनी सी जा बैठे। उपदेश दिता कि अकाल पुरख दी पनाह ही केवल जरवाने तो बचा सकती है। रणकच्छ दी दलदल पार करके अंजार जिथे हुण धर्मसाल है रघु भाटीए सेठ दे पास ठहरे। रणकच्छ दी वड्डी उजाड़ खान नूं आउंदी है। जद महाराज ने हुशियार होण लई कहा तां मरदाना बोलिया, जी क्यों कर उसियार होवां उजाड़ विच आए पाया। तब बाबे कहा, मरदानिया असी उजाड़ विच नहीं, असी वसदी विच हां। जिथे नाओ चित आमदा है ओह थां वसी होई हुंदी है। उत्थे ही मरदाना जी ने कहा, पातशाह तां रहां तेरे पास जे मेरी भुख गवाहे, जो तेरा आहार होवे सो मेरा होवे। जे ऐसी रहमत करे तां पास रवां, जां एह बचन कर है, जे मेरे कर्म भी ना विचारे तां तदों तेरे नाल रहां। जे एह तू करे नहीं तां मैनू विदा कर। तब गुर बाबे आख्या, जा वे मरदानिया तू दीन दुनी निहाल होया, जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा। मरदाना दी सही शख्सियत यह बचन पढ़ के सामने उगड़ आवदी है। मरदाना जी अपने शरीर ते दुखड़े सहार के साडे लई पूरने पा रहे सन। नाम खुशबू। अंजार तो मुंदरे समका मंडी मांडवी मंदिर पुजे। मांडवी लोकी भैरवी चक्कर की उपासना करते हैं। उन्हां नूं नाम चक्कर विच रहन दा उपदेश दे के लखपत भुज अते आसापुरी जिथे जैनियां दी कापड़ियां पंथ की शाखा है पुजे। उत्थे ही ऐसी मिट्टी मिलती है जिस नूं साड़न नाल चारे पासे खुशबू फैल जाती है। महाराज ने उपदेश दिता कि जे मिट्टी नूं इन्नी खुशबू मिलती है तां यह शरीर भी मिट्टी है। जे इस नूं सुखाया नाम नाल साध लिया जाए तां इस विचों ऐसी खुशबू निकलेगी जो कदे नहीं मुकेगी। उत्थों भीम उडियार पुजे। भीम उडियार नूं गुजरात दा ਗਿਆ करके जाणिया ते पूजा जाता है। गुरु नानक देव जी उत्थे भी एको नाम आधार का उपदेश दिता। महाराज ने अपना टिकाणा नारायण सरोवर किनारे कीता सी। उत्थे हुण उन्हां दी याद विच गुरुद्वारा है। मेहरबान जी ने लिखिया है, आगे क्यों उद्यान की धरती देखते देखते दूर दूर जाए पड़े। जहाँ जहाँ उजाड़ बालू रेत थल वसदी कहाँ ही ना पाइए। जे पाइए त्यों पैंडा दूर दूर वसदी जाए पहुँचना कठिन। पैंडे मह ठगवाड़े बहुत मारन हारी। जे को उन्हां चोरां ते बांचीए तां पैंडे माहे प्यासा ही मर जाए। बाबे क्यों ना भुख ना प्यास सी। तब ऊहाँ मारू देश के थल में एक नगर था, ऊहाँ ही आए निकलिया। नाथ द्वारा। भीम उडियार तो आबू जैनियां दे मंदिर विच जाके
नाम बिना को कुछ नाही। गुर पूरे पूरी मतकीन ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਬੂ ਤੋਂ ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਨਾਥ द्वार ਪੁੱਜੇ। जन्म साखियां विच लिखिया है, तब राजपूतां की धरती एक नगर मह आए बसे। नाथ द्वारा मंदिर गोकल दे गसाई कृष्ण जी दा है। इत्थे कृष्ण जी दी एक मूर्ति है जिस ने गोवर्धन चुक्या होया है। 6 रुतां दे मेवे ते बस्तर भोज पहरन हित ठाकुर नूं वखरे वखरे लगाए जांदे हन। जिन्ना धन दौलत उस मंदिर विच है शायद ही किसी मंदिर जां धर्म स्थान ते होवे। अन्नी शरधा है। उत्थों दा महंत गुसाई रतन जड़त गहने सुंदर कपड़े अतर फलेल धारण करके जान बुझ के गुरु जी कोलों लंघिया तां मरदाना जी ने कहा कि यह किन्ने हंकार विच है। गुरु नानक देव जी ने उसे समय शब्द दी चोट मारदे कहा, वधिया वधिया कपड़े पहनने अते पहन के दूजिਆਂ ਨੂੰ विखलाउण दा की फायदा। परमात्मा दे चरनां विच जुड़न तो बिना सुख होर किधरे भी नहीं मिलता। क्या पहराओ क्या उड दिखाओ, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ। जे अतर अते चंदन अपने शरीर ते ला लिया जावे, रेशम अते रेशमी कपड़े पहन के हंडाए जाण, पर जे परमात्मा दा नां नहीं तां दुख ही दुख है। चौआ चंदन अक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो। जद महंत दे कन्नां विच यह आवाज़ पई तां ओह गुरु चरनां ते आ ढट्ठा। उसने पुछया कि सेवा केड़ी उत्तम है, तां गुरु जी ने कहा, जित सेवा परमेश्वर जी पाई है साई रूड़ी सेवा है। जिंदगी दी कमाई दा राज निमरता विच है, हंकार विच ठेडे ही ठेडे हन। मैं उलगिया उलगी हम छोरू थारे, ज्यों ही राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। दुख कलेश घाटा केवल मनमुख नूं है अते मनमुख भटकदा ही रहेगा। मनमुख तोटा नित है पर मह परमाए, मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाए। उत्थों चितौड़ जो मेवाड़ दी राजधानी सी पुजे। चितौड़ ही 24 तीर्थंकरां तो सब तो पहले तीर्थंकर दा थंम है। आप जी ने एको जप एको सलाह दी धुनी लगाई। उत्थों फिर अजमेर पुजे। महान कोश दे लिखारी अनुसार अजमेर चौहान वंश दे राजा अजय पाल ने सन 135 ईस्वी विच वसाया सी। ਇੱਥੇ ही ਹੁਣ प्रसिद्ध पीर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जिस ਦਾ जन्म सन 1142 ਵਿੱਚ मध्य एशिया ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ सन 1235 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਤੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹਾਂ ਸਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਖਾਨਕਾਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਨਕਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਮੁਜਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕੋ ਰਾਹੂ, ਜਾਏ ਮੁਜਾਵਰ ਮੰਦਰ ਮਾਹੂ, ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਕਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਇਸ ਬਿਧ ਰਾਖੀ बनत बनाए। गुरु जी ने मकबरे दे लागे ही मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तां मुसलमान कहावे दा शब्द पढ़ सुनाया तां उत्थों दे प्रबंधका कहा ओह शरा दे दरसाए पंजे कर्म कलमा जकात हज रोजा अते नमाज करते हैं। फिर ओह किवें मुसलमान नहीं तां महाराज ने सच हलाल सब दा भला नीयत साफ अते एक अल्लाह पाक दी सिफत सलाह करन दियां नमाजां अदा करन वल ध्यान दवाया।
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਜਾਵਰਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਗੁੱਸਾ ਹਰਾਮ, ਕੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਸੱਚ ਦਰਵੇਸ਼, ਅਦਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ, ਮੰਜ਼ਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਕਸਬ ਕਾਫਰਾਂ, ਮਿਹਰ ਪੀਰਾਂ, ਸਿਹਰ ਕੀਰਾਂ, ਫਕੀਰੀ ਸਬੂਰੀ, ਨਾ ਸਬੂਰੀ ਤਾਂ ਮਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਗਏ ਜੋ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ 4 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਸਵਿਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਂਡਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸਤਸਰ ਨਹਾਵਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਖੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਅਸਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਫੁਲੇਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਿਉਲੀ ਛਾਉਣੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਧੁਆਣ ਵਿਖੇ 1415 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਜੀਵ ਅਭਿਆਗਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੂੰਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਧੌਲਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰਾ ਪੁੱਜੇ। ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇਹ ਆਪੜਨੇ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣਿਹ ਸਾਹ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡਿਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸੁਭਾਅ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਮੋੜਾ ਖਾਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੈ ਪਕਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਇਹ ਬਚਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਗਰੇ ਆਏ। ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੂੰ
ਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੁਡਵਾਈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬ ਦੱਖਣ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਰਮੇ। 5 ਬਰਸ ਦੱਖਣ ਕੀ ਧਰਤੀ ਖੇਲੇ ਮਥਰਾ ਜਮਣਾ ਆਦਿ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਨਨਾਥ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਮਥੁਰਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ 1515 ਸੀ। ਬਾਬੇ ਪਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਏਕ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਥ ਤੇੜ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਅੰਗੂਛਾ ਭਾਵ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਕ ਤਉ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ सुनीता था सो अपनी अखी देखा और कुछ परमेश्वर की बात पूछनी है सो अज सब पूछ लवांगा। धन हमारे भाग जो दर्शन हुआ। मथुरा अते बृंदावन प्रसिद्ध तीर्थ हैं। बृंदा का अर्थ तुलसी है अते बृंदावन तुलसी का जंगल। उत्थे ही कृष्ण जी का जन्म होया मिथ्या जाता है। मथुरा 3 लोक ते निहारी करके भी प्रसिद्ध सी, पर मथुरा विच ही सब तो वध पाप अते पखंड होण लग पए। रोटियां कारण तालपुर दी देख। गुरु नानक देव जी ने धर्म नूं रोजी दा आहार बनाउण वालियां पखंडियां नूं खूब कोसिया। धर्म जीवन जांच दा नां है, ना कि वपार दा। धर्म दे नां ते इन्नी ठगी ठौरी अते पखंड हुंदा देख मरदाना जी कोलों ना रहा गया अते ओह कह ही उठे, महाराज इत्थों दे लोक लुच्चे गवार चोर यार बहुते हैं। तीर्थां पर ऐसे तां नहीं होने चाहिए। उन्हां दी गल कोलों सुणदे एक पंडित ने जाके कहा कि सच्ची गल तां इह है कि कलयुग नूं होर थावां तो मार के नसा दिता गया है। उसने धर्म स्थानां ते पनाह लई है। महाराज ने उस दी ढुच्चर सुण के कहा कि अपनी कमजोरी नूं दूजे दे नां मड़ देना खूब हुशियारी है। कलयुग कित्थे है। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिनयर तपत रहे सा धरती सो पौण चुल्हारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवारे होवे परवाना कर है ध्याना कल लखन विचार रहाओ। खुद गर्जी ही कलयुग है। धक्का करके भी सच्चे रहना कलयुग का लक्षण है। हे भले लोग, किसी ने कदे नहीं सुनिया कि कलयुग किसी खास देश आया होया है जां किसी तीर्थ ते जाके बैठ रहा है। जिथे कोई दान करता है उत्थे भी उसका टिकाणा नहीं सुनिया। किसी खास थां कलयुग महल उसार के नहीं बैठा। क्यों भुलेखा पाउंदे हो। महल उसार ना बैठा महाराज का कहना है। माड़ा आचरण विषयां दे अधीन होना प्रभु नाम वल्लों नफरत ही कलयुग के लक्षण हैं। गुलामी का जीवन जिउंदे टुरी जाना ही असल कलयुग है। उस पूजा का की अर्थ जिथे इज्जत रुलनी है। उस संजम का की लाभ जिस राही सचियार नहीं होना। उस भेख का की फायदा जिस राही उचाई नहीं छोही जानी। यह विचार सुन के पंडित कृष्ण लाल ने बाबे दे चरण चूमे। उस दी संतान हुण भी गुरुद्वारा विश्राम घाट विच प्रबंध करती है। साधुआं अते धर्म ढंडाऊआं ने पूछया कि वाहिगुरू किस सेवा घाल जुगत नाल मिलदा है। महाराज का उत्तर सी, सहज मिलिया जान उसनूं हठ तप जत भगत सियाणप पढ़न नाल नहीं पाया जाता। जिस ते ओह आपू किरपा करे उसनूं ही प्राप्त हुंदा है। सहज नाल ठाकुर जी का जस गावण नाल ओह प्राप्त हुंदा है। ज्यों ज्यों आत्म सहज दे रंग विच आवे त्यों त्यों ठाकुर जी का जस
गावना। कोई भावे सुने कोई न सुने, आत्म का रंग परमेश्वर का जस गावना ही असल भगती है। गुलामी की प्रथा विरुद्ध ब्रज भूमि, गोवर्धन, गोकल आदि इलाके तो हुंदे होए रोहेलखंड पुजे। उत्थे आपू गुलाम बन के गुलामी की माड़ी प्रथा विरुद्ध आवाज़ उठाई। 2 घोड़े अपनी कीमत पवा के एक रोहेले हाकम पास विके करना। वाहिगुरू दा ऐसा होया कि इलाके दे सारे खूहां दा जल मुक गया, सारे पासे शोर मच गया। गुरु नानक देव जी कहा कि यह उस जोर जबर कर्म दा फल है जो तुसीं मनुक्खां ते ढाउंदे हो। सारे गुलाम रिहा करवाए, बंदी पए लोकां नूं सुतंत्र करवाया अते नाम दान सच धर्म दृढ़ाया। धर्मशाल उसारन लई कहा अते हुक्म कीता कि आए गए दी सेवा करनी। आवे इहाँ जो सिख हमारा सेवा करनी तह हित धारा। दिल्ली, उथों दिल्ली पुजे। दिल्ली तैमूरपुर, जिस नूं तिमारपुर कहिंदे हन, आ टिके। उसे नूं हुण मजनू टिल्ला भी कहिंदे हन। दिल्ली विच उस समय इब्राहिम लोधी दा राज सी। इब्राहिम हुणे हुणे तख्त ते बैठा सी। जिथे आप जी टिके सन उत्थे जमुना किनारे रोज़ महावत हाथी नूं पानी पिलाउण लई लिआउंदा सी अते बच्चे हाथी नाल खेडदे सन। गुरु नानक देव जी ने एक दिन बच्चों नूं रोंदे होए वेख्या तां आप जी ने बच्चों नूं रोण दा कारण पुछया तां उन्हां दस्सिया कि हाथी मर गया है। महाराज ने अपने आसे नाल जद हाथी दी सुंड हिलाई तां ओह उठ बैठा। बादशाह नूं जद इस सारी वारता दा पता लगा तां ओह आप आया। उसदा पिता सिकंदर लोधी कबीर दा कौतक बनारस विखे वेख चुका सी। जद उसने तर्क कीती अते हाथी नूं मुड़ मारन लई कहा तां महाराज ने कहा, मारन जीवन वाला तां साहिब आप है, दुआए फकीर रहम अल्लाह है। मारे जिवाले सोई, नानक एकस बिन अवर न कोई। जद हाथी दी फिर मृत्यु हो गई तां बादशाह ने उस नूं फिर जिवालन लई कहा तां महाराज ने फरमाया, ये कोई खेल नहीं, अदल लोड़ीए। उस नूं समझाउंदे होए कहा, जिवें लोहा अग विच लाल होवे, पल लई भी हथ नहीं रख सकदे, पर कोई किन्ना भी लाल होवे पल भर रख सकींदा है। इसे तरह जो उस दे नां विच लाल होए हन ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਟੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਟੀ ਉਠਾਉਣੋਂ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕੁਛ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੁੱਖਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਬਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਰਨੀ ਢੱਠਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛਬੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤਿੱਖਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 245 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੈਯਦ ਸ਼ੇਖ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਕਹਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਖੁਦਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ ਅਤੇ ਬੈਠੜਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਰਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,
ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਪ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਥਕੇਵਾਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਤਪੀਏ, ਪਾਲੇ ਸਿਆਂ ਡੰਗ, ਤਬ ਕੇ ਥਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਅਬੇ ਮੰਡਾਵਨ ਅੰਗ। ਝੁੱਗੀ ਸਾੜਨੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਘਰ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਮਿੱਸਾਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪ ਸਭ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੌੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਤੰਗ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਝੁੱਗੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਲੰਘ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ, ਮੰਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀਪਤ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਪੁੱਜੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਟੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਪਾਣੀਪਤ ਆਏ ਤਾਂ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ-ਏ ਲੈਕਮ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਕੋ ਦਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਤਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲ ਅਲਕਮ ਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਲੇਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੀਰ ਅਤੇ ਟਟੀਰੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਗਲਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਜੀਬ, ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਪਾਕ। ਸੋ ਜੱਚਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਣ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਠਰਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸ਼ਮਣ ਮਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਣ ਸੂਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ? ਕਫਣੀ ਕਿਸ ਲਈ ਪਹਿਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਫਣੀ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਕਫਣੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
बहता दरियाओ कर रह बरेती, सहज बैस तहाँ सुन मनाती, हरख सोग कीना आहार, पहरे खफनी सब दुष्ट बिंडार, सुन नगर लै बस्ती रिहाई, त्यों कफनी की जुगत पाई, कुटुंब छेद छेद हुआ अकेला, नानक पहर कफनी भया सुहेला। पीर दा अगला सवाल सी कि पैरां थल्ले की रखना चाहिदा है कि कोई संसारिक रोड़ा ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਭੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੌਖਾ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਕੜ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਲਟਕਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਬਚਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਜਗਤ ਫੁਨ ਸੋਵੇ, ਜਾਨਤ ਆਪ ਮੁਸਾਵੇ, ਸਫਨ ਸਫਾ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ त्यों दरवेश कहावे। तेरा जन है को ऐसा दिल दरवेश, शादी गमी तमक नहीं गुस्सा, खुदी हिरस नहीं एस, कंचन खाक बराबर देखे, हक हलाल पछाणे, आई तलब साहिब की माने, अवर तलब नहीं जाने। फिर फरमाया कि मालक दे राह पिया ऐसियां ही अवस्थावां विचों लंघना पैंदा है जैसे फल नूं पकण लई। जिवें फल देखण ते पहिलां पीला हुंदा है, फिर हरा अते पिछों लाल अते मिठा, चखो तां पहिलां कौड़ा फिर खट्टा अते मगरों मिठा, ऐसे ही जिज्ञासु के हृदय में ज्ञान का फल कच्चा होता है। प्रेम कर मन रोकना यह पीला रंग है। जद मन को रोक के सुनन मनन विच टिकाया तब लाल हो गया। एक होर उदाहरण दिंदे कहा, जे सने सने चावल छड़िए तब सावत धान विचों चावल निकलते हैं, और जे शीघ्र छड़िए तब भज जाते हैं। इसे तरह सहज नाल जपिया आत्म रस सुख दिंदा है। शरफ इन्ना प्रसन्न होया कि कहन लगा, वाह वाह खुदाए दिया सही करन वालियां दा क्या सही कीचे, उस दा दीदार ही बहुत है। तब आया दस्तपोशी कीती उस अते पैर चुम्योस, तेरे क्यों होया तब बाबा ते मरदाना रमदे रहे। करनाल पानीपत तो आप जी करनाल ठठेरां दे महल्ले अटके। किसे अमीर बस्ती ना जाना भी उन्हां नीवियां नाल प्यार दर्शाउंदा सी। जां तां गुरु जी उजाड़ विच डेरे लगाउंदे सन, जां उत्थे जिथे पिंडों शहरों दुरकारे होए रहिंदे सन। जिस पिपल हेठां महाराज जी बैठे सन उत्थे हुण मंजी साहिब गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की किन्नी कुछ महत्ता है इसका ज्ञान इसे तो हो जाएगा कि चुंगी विचों 400 रुपए इस दी देखभाल लई सदियां बधी दिते जांदे रहे। कुरुक्षेत्र करनाल तो गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पुजे। उस दिन सूरज नूं ग्रहण लगा होया सी। मिथ्य मर्यादा अनुसार सूरज ग्रहण लगे कोई कामकार करना जां चुल्हे अग बालनी विवर्जित है। गुरु जी ने सिर्फ अग ही ना बाली सगों किसी शिकार दा भेंट चढ़ाया हिरन दा मांस रिझना रख दिता। सारे मेले रौला पै गया। लुकाई गुरु नानक देव जी वाल टुट पई। नानू नां दे पंडित ने चर्चा छेड़ दिती। पहला तां उसनूं यह ज्ञान कराया कि साडे ना काम करन नाल सूरज ते राहू केतू दे पंजे तो बच नहीं जाना। यह कुदरत दा नियम है कि जद चंद धरती अते सूरज विचकार आ जाते हैं तो सूरज ते परछावां पैंदा है। उस दे अटल नियम हैं। जद उसने मांस रिन्नण नूं धर्म दे
ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸ ਕਤੇਬੀ ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਜ ਕਾਜ ਵਿਆਹ ਸੁਹਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਸਮਾਣਾ। ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਚੰਮ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਰੂਪ ਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮਾਸ ਜੀਭ ਮਾਸ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਮ ਅਤੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਤ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਿੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਉਗਦਾ ਅਤੇ ਕਪਾਸ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਗਏ ਕੁਰਖੇਤਰ, ਮਾਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਖੀ ਨਾਨੂ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨੂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿਝਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਵਿਵਹਾਰ ਤਿਸ ਮਨ ਭਏ ਖੰਡਿਤ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਸਾਧ ਕਹਾਏ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਤਨ ਮਿਲੇ ਤਹ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਮਾਣ। ਤੁਮ ਸਦਾ ਆਹਾਰੀ ਮਾਸ ਕੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੋ ਤਿਆਗ। ਮਾਸ ਸਾਂਗ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਪੜ ਵਿਦਿਆ ਭਏ ਅਜਾਗ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਨਿੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਬੰਧਨ में पड़ा था। तेरे वचन सुन के मेरे मन विखे वैराग उपजया है। ਪਹੋਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੋਏ ਪੁੱਜੇ। ਪਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਂਡਿਆਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਟਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਕਲ ਮਹਿ ਬੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੈ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਸ
परिथोदक राजा ਪ੍ਰਿਥੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੈਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੋਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਦੇ ਕਰਾਉਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜਿਉ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਪੋਹੇ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਸੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ, ਸ਼ਹਿਵਾਹਜ, ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ, ਜਲਾਲਦੀਨ ਅਤੇ ਜਤੀ ਮੱਲ ਵੀ ਉੱਘੇ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਠ ਆਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਚਲੀਹਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਜਤਾਉਣ ਲਈ 1 ਘੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ 40 ਜੌਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੇਵਦੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਢਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੂਰ। ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਪਟਨੇਰ, ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੁਝ ਚਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ 11,000 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭੈਣ ਖੀਵੀ ਹੋਏ ਆਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਟਿਕਣ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹਿ ਫਿਰ ਸੁਮੇਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 132 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।